वाइटल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। भारत को डिजिटल करने को लेकर जहां सरकार मेहनत और लगन के साथ कोशिशें कर रही है, वहीं आम लोग और निजी कंपनियां भी भारत को शक्तिशाली बनाने और डिजिटल करने के लिए पूरी तरह से जुट चुकी हैं। ऐसी ही एक छवि कोलकाता के प्रेस क्लब में देखने को मिली, जहां एफसीपी फाइनेंस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा बताया कि हमारी ये कंपनी गाँव हो या शहर, डिजिटल करने की सोच लिए मल्टी बैंक कस्टमर पॉइंट खोलने का सोच रखती है, जहां से लोग अपनी सहूलत के मुताबिक अपना लेन देन एवं किसी भी तरह की बिलिंग कर सकते हैं। Without three more in the market. মেশিন দুবাই, অস্ট্রেলিয়া সমস্ত জায়গায় যাবে আমাদের এই ব্র্যান্ডিং মেশিন। এখন র মালটা তুলে এনেছি, কিন্তু এটা ব্র্যান্ডিং হবে। এফসিপিএল ক্রিয়েট করে সবকিছু। যেমন আমাদের আরেকটা প্রোডাক্ট লঞ্চিং করেছি, সেটা আমি এই টেবিলে আলোচনা করব না। টিএমএস কেউ নাম শোনেনি, যেটা কেউ শোনে না সেটা এফসিপিএল বানায়। দুদিন পরে স্টেট ব্যাংক ওই ল্যাঙ্গুয়েজ ওই প্রোডাক্ট আবার ইউজ করতে পারে মেবি। যেমন মিউচুয়াল ফান্ড আছে, ইন্স্যুরেন্স আছে। অর্থাৎ আমরা যা মুদিখানা দোকান, যে সমস্ত বিভিন্ন রকম প্রোডাক্ট পাওয়া যায় মুদিখানা দোকান, ওয়ান কাইন্ড অফ বিজনেস দুটো হয়, একটা ভার্চুয়াল বিজনেস, একটা অ্যাকচুয়াল বিজনেস। আমরা যদি অ্যাকচুয়াল বিজনেসে যাই তাহলে মুদিখানা দোকান, সেখানে সব কিছু পাওয়া যাবে, আপনার চাল ডাল আলু সমস্ত কিছু পাওয়া যাবে। তেমনি ভার্চুয়াল প্রোডাক্ট, ভার্চুয়াল বিজনেস ব্যাংকিং, তার ওখানে যখন চাল ডাল এই সমস্ত পাওয়া যায়, তাহলে ওয়ান কাইন্ড অফ একটা ব্রাঞ্চ মানে একটা দোকান, ওই দোকানে কি পাওয়া যাবে? প্রোডাক্ট পাওয়া যাবে। সেই প্রোডাক্টগুলো কি? যেমন ইন্স্যুরেন্স, অ্যাকাউন্ট খোলা, সেভিংস অ্যাকাউন্ট, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, এফডি, এগুলো একটা প্রোডাক্ট। ইন্স্যুরেন্স, মাইক্রো লোন, ওটা তিনটি। সেটা আবার বিভিন্ন রকম ক্যাটাগরি আছে, অ্যাকাউন্ট খোলা আর লোন আর আছে ইন্স্যুরেন্স। এই তো ম্যাটার, আর তো কিছু নেই। কিন্তু আমাদের এই এফসিপিএল আমরা যে চিন্তাধারা এগোচ্ছি, রীতিমতো এই লকডাউন করোনার বাজারে তিনটে দপ্তর কোনোদিন বন্ধ হয় না। যেমন এক প্রতিরক্ষা দপ্তর, আর মেডিসিন নার্সিং হাসপাতাল, আর এক হচ্ছে ব্যাংকিং। কারণ আপনার কোনো অসুবিধা হলো, বিপদে পড়েছেন, আপনার প্রতিরক্ষা দপ্তর এসে হেল্প করবে যে নার্সিংহোমে ভর্তি করাতে হবে, নার্সিংহোম চলে গেল, টাকা লাগবে, এটিএমে যেতে হবে। এই যে চক্র, যতই লকডাউন করোনা, কিন্তু তিনটে দপ্তর বন্ধ হবে না, ব্যাংক একদিনও বন্ধ ছিল না। তো এই লকডাউন করোনার বাজারে আমরা সোশ্যাল ওয়ার্ক করছি রীতিমতো। কেন? কর্মসংস্থান দিচ্ছি। বাড়িতে বসে একটা কাউন্টার কর আর 20-25 হাজার টাকা নিজেরাই রোজগার করো, এই তো ব্যাপার। তো সেই জন্য আমাদের এই ফিনান্স পার্টটা খুব বড় পার্ট, অর্থাৎ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের একটা মাদার কেস, বড় পার্ট। हमारा जो ये है मिनी एटीएम है और एपीएस है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। जो आप लोग देखे होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा या स्टेट बैंक कस्टमर पॉइंट देता है ना, सीएसपी, तो ये हम लोग सीएसपी पॉइंट दे रहे हैं मल्टी बैंक का। उनका जैसे क्या तो पर्टिकुलर सिर्फ एसबीआई का ही क्लाइंट जो है वही आके ट्रांजेक्ट कर पाएगा। बट हमारे पॉइंट पे किसी भी बंदे का कहीं भी अकाउंट हो, एक्सिस में हो, आईसीआईसीआई में हो, आरबीएल में हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, एचडीएफसी हो, ग्रामीण बैंक हो, एनी बैंक, वो हमारे पॉइंट से आके विड्रॉल कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, फंड ट्रांसफ़र करवा सकता है, रिचार्ज करवा सकता है, नया इंश्योरेंस ले सकता है। अगर उनका कहीं से लोन चल रहा है बजाज फिनांस से या मुथूट से या जना से, तो वो ईएमआई भी हमारे पॉइंट में आके पेमेंट कर सकता है। जो मंथली ईएमआई होता है ना, वो हमारे पॉइंट में आके कर सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं है इसमें, कस्टमर चार्ज नहीं होता है, ठीक है। प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह कुछ नहीं है। ये हमारा जो पॉइंट होगा, वो जब हमारे संग कोई कंसल्ट हो रहा है, हमारा पॉइंट जब लेगा, पहले उसका वेरीफाई होगा, उसका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उसका मिनिमम 100 से 150 स्क्वायर फीट का स्पेस होना चाहिए।
क्योंकि किसी को भी रास्ते चलते हम लोग नहीं दे सकते पॉइंट। तो उसका वेरीफाई होगा, उसका 100 से 150 का शॉप होना चाहिए, देन उसको हम ये पॉइंट का मतलब वो हमारा वन काइंड ऑफ एजेंट हुआ या पॉइंट का मेंबर हुआ। अब उसके वहाँ पे और वो लोकल बंदा होना चाहिए जिस एरिया में पॉइंट होगा, वहाँ पे पॉइंट पे आके वहाँ के लोकल कस्टमर विड्रॉल, डिपॉजिट, फंड ट्रांसफ़र, रिचार्ज, इंश्योरेंस, मल्टी जो सर्विसेज है हमारा, वो सारा सर्विस अवेल कर सकता है। লোকাল আমি তো একটা অফিস করছি, মানে যে আমার যাকে আমি এই পয়েন্টটা দিচ্ছি ও তো একটা অফিস করছে, সব টাইপের অফিসও ডেলি খুলছে, ওর কাছে একটা কম্পিউটার থাকতে হবে, ইন্টারনেট থাকতে হবে, কারণ এটা নেট ছাড়া কাজ হবে না। সার্ভার এতে তো আমরা ওদেরকে একটা সার্ভার দেবো, যেই সার্ভার থ্রু দিয়ে কাজ হবে। এফসিপিএল এর ভবিষ্যতে কি প্ল্যান আছে? এফসিপিএল এর ভবিষ্যতে প্ল্যান অনেক বড় আছে, কেন আমরা অলরেডি এপিএস নিয়ে কাজ করছি, যা হতো এখন টোটাল আমাদের ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট যেটা হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের উপরেই কাজ করছে। তো বেসিক্যালি পেপারলেস ডিজিটাল ফিচারই আমাদের আছে। আগামী দিনে ব্যাংকে যে এখন যেটা সেভিং অ্যাকাউন্ট করেন, আগামী দিনে ব্যাংকে কিন্তু সেভিং অ্যাকাউন্টে আপনার সেভিং অ্যাকাউন্টে টাকা রাখলেও কিন্তু একটা চার্জ লাগবে, যেটা অলরেডি অন্য অন্য কান্ট্রিতে আছে, ইন্ডিয়াতে নেই, কিন্তু এবার এখানেও হবে। তো ওর জন্য গভর্নমেন্ট প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মে বলছে রুরালে, কেন আমাদের এফসিপিএল এই ব্যবসাটা ম্যাক্সিমাম রুরাল এরিয়াতেই কাজ হবে। কারণ কলকাতায় কী আছে, প্রত্যেকটা মোড়ে 4টে করে ব্যাংক আছে, তো এইখানে হয় না, এটা রুরাল এরিয়া। কেন রুরালে ম্যাক্সিমাম ব্যাংক ব্রাঞ্চেস করছে না, এখন যেমনি ব্যাংকগুলো মার্চ হয়ে যাচ্ছে, টোটাল 240খানা ব্যাংক আছে এখন ইন্ডিয়াতে, যেটা এখন গভর্নমেন্ট ওইটা ওদেরকে মার্চ করে দিচ্ছে, নতুন লাইসেন্স আর কাউকে দিচ্ছে না, ওদেরকেই বলছে আপনি কোনো একটা ব্রাঞ্চের সঙ্গে একটা ব্র্যান্ডের সঙ্গে মার্চ হয়ে যান, যাতে কস্টিংটা বাঁচবে। প্লাস আমাদের এখানে যারা আমাদের এই পয়েন্ট চালাবে তাদের একটা আর্নিং আছে, মানে আমরা একটা জব ক্রিয়েটও করছি। কি আছে কত? প্রত্যেকটা ট্রানজ্যাকশনে একটা কমিশন পাবে ও। কত মানে দেয়ার ইজ নো স্যালারি বেসিস? না স্যালারি না, স্যালারি এটার মধ্যে আমরা একটা ট্রানজ্যাকশন বেস রাখবো। যদি মান্থলি একটা ট্রানজ্যাকশন ওরা রিচ করে তাহলে 5000 একটা এক্সট্রা অ্যামাউন্ট পাবে। এটাকে ঠিক সার্ভিস বলা যায় না, जस्ट फॉर और একটা খরচার জন্য। अच्छा, जिस तरीके से देखा जा रहा है गूगल पे फोन पे आ गया है और लोग उसको ज़्यादा उसको प्रेफर कर रहे हैं, तो इस मशीन को क्यों लेंगे? अब गूगल पे और फ़ोन पे जो बंदे यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर एक ग्राम एरिया में चले जाइएगा, मैक्सिमम बंदा को पता ही नहीं है गूगल पे क्या है, फ़ोन पे क्या है, वो अभी भी नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे ही भरोसा कर रहे हैं।